ओम निर्मात्रे नमः ओम आदिशक्ते नमः ओम देवी नमः ओम करुणाय नमः ओम प्रगतस्वरूपिणे नमः ओम विद्याय नमः ओम शुभाय नमः ओम भगवत्स्वरूपिणे नमः कुंकुम ओम कुंकुम ऐश्वर्यकुलोद्भवाय नमः ए कुंकुम दे मन कुंकुम कुंकुम ओम विद्याय नमः ओम विद्यास्वरूपिणे नमः ओम ज्ञानस्वरूपिणे नमः ओम भद्राय नमः ओम विद्याय नमः ओम सर्वपूजिताय नमः ओम कुसुमपुत्रिकाय नमः कुसुममत्सवाय नमः ओम शांताय नमः ओम भक्तियाय ओम शुभाय नमः ओम सौंदर्य निलयाय नमः ओम सर्वहिताय नमः शुभप्रदाय नमः ओम नित्यमुक्ताय नमः ओम सर्वसौख्यप्रदाय नमः ओम सकल धर्मोपदेशकारिण्यै नमः पापहारिण्यै नमः ओम यमलाय नमः ताराय नमः ओम अग्निप्रविष्टाय नमः आदर्शमात्रे नमः ओम अहिंसा स्वरूपिण्यै नमः ओम आर्यवैश्य पूजिताय नमः ओम भक्तरक्षणोत्पराय नमः ओम दुष्टविग्रहाय नमः ओम निष्कलाय नमः ओम सर्वसम्पत्प्रदाय नमः ओम धार्तोऽञ्जन्ये नमः ओम त्रिकाग्नां सम्पन्नाय नमः ओम लीलामानुष विग्रहाय नमः ओम विष्णुभद्रसंहारिकाय नमः ओम सुगणनत्वाय नमः ओम सहासौन्दर्य संपन्नाय नमः ओम सच्चिदानंद स्वरूपाय नमः ओम विश्वरूपदर्शन्ये नमः ओम निगमवेद्याय नमः ओम निष्कामाय नमः ओम सर्वसौभाग्यदायिन्ये नमः ओम धर्म संस्थापनाय नमः ओम नित्यसेविताय नमः ओम नित्यमंगलाय नमः ओम नित्यवैभवाय नमः ओम सर्वोपादनियुक्ताय नमः ओम राजराजेश्वर्यै नमः ओमाय नमः ओम शिवभूतपराय नमः ओम पराशक्त्यै नमः ओम भक्तवत्सकल्पाय नमः ओम ज्ञाननिलयाय नमः ओम ब्रह्मविष्णुसमात्मिकाय नमः ओम शिवाय नमः ओम भक्तिगम्याय नमः ओम भक्तिवस्याय नमः ओम नादबिन्दुकलादीताय नमः ओम सर्वोपद्रववारिण्यै नमः ओम सर्वस्वरूपाय नमः ओम सर्वशक्तिमये नमः ओम महाबुद्ध्यै नमः ओम महासुद्ध्यै नमः ओम सद्गुरुदायिन्यै नमः ओम अमृताय नमः ओम अनुग्रहप्रदाय नमः ओम आर्याय नमः ओम वसुप्रदाय नमः कलावत्यै नमः ओम कीर्तिवर्धन्यै नमः ओम कीर्तितगुणाय नमः ओम चिदानन्दाय नमः ओम चिदाधाराय नमः ओम चिदाकाराय नमः ओम चिदालयाय नमः ओम चैतन्यरूपिण्यै नमः ओम चैतन्यवर्धन्यै नमः ओम यज्ञरूपाय नमः यज्ञफलदाय नमः ओम तापत्रयवर्णनाशिन्यै नमः ओम गुणातीताय नमः ओम विष्णुभद्रमर्जन्यै नमः ओम तीर्थरूपाय नमः ओम धेनोत्सलाय नमः ओम दयापूर्णाय नमः ओम तपोनिष्ठाय नमः ओम श्रेष्ठाय नमः ओम श्रीयुताय नमः ओम प्रमोदायिन्यै नमः ओम भवन्वीनाहिन्यै नमः ओम भगवत्यै नमः ओम परसोच्यताय नमः ओम आश्रितवत्सलाय नमः ओम महाव्रताय नमः ओम मनोरमाय नमः सकलभीष्टवत्सलाय नमः ओम नित्यमङ्गलरूपिण्यै नमः ओम नित्योत्सवाय नमः ओम श्री कन्यका परमेश्वर्यै नमः नानाविध परिमल पत्र पुष्पाक्षतानि समर्पयामि తదంగ ధూపమాఘ్రాపయామి అగరవత్తులు అయ్యా అగరవత్తులు వెలిగించి ధూపం అమ్మ అగరవత్తులు తీసుకోండి అందరు ఓం వనస్పతి భజంత్రులు వనస్పతిర్భవే దివ్యైర్నానాగంధే సుసంయుతం ఆగ్రేయ సర్వదేవానాం ధూపాయం ప్రతిరక్ష్యత ధూపమాఘ్రాపయామి ఎడమ చేత అగరవత్తులు తీసుకొని కుడి చేత అమ్మవారికి ఆ ధూపాన్ని అద్దండి ధూపమాఘ్రాపయామి సాక్షాత్ ప్రత్యక్ష దీపం దర్శయామి సూర్య భగవాన్ తలుచుకొని నమస్కారం చేసుకున్నాము ధూపదీపానంతరే ఒక చుక్క అమ్మవారి మీద నీళ్లు పోయండి ధూపదీపానంతరే ముఖే శుద్ధ ఆచమనీయం సమర్పయామి నైవేద్యం ఖర్జూర ఫలాలు ఉన్నాయేమో చూడు ఖర్జూర ఫలాలు
హలో హలో ప్రోక్షాపరిశించ నీళ్ళు చల్లండి. ఆ పండ్ల మీద నీళ్ళు చల్లండి. ఆ పండ్ల మీద నీళ్ళు చల్లండి. ప్రోక్షాపరిశించ ఓం భూర్భువ స్వాహ తత్సావిత్రివరేణ్యం భర్గో దేవస్య ధీమహి ధియో యో న ప్రచోదయాత్. పండ్ల చుట్టూ ప్రదక్షిణంగా నీరు తిప్పండి. సత్యం దర్తేన పరిశించామి అమృతమస్తు అమృతమస్తనమసే మహాలక్ష్మీదేవ్య నమః వజ్రార్థే దానిమీ బలసే కాశ్మీర బలసే దైత్రస్ బలాన్ నివేదన సమర్పయామి. ఓం ప్రథమాయ స్వాహ ఓం ద్వితీయాయ స్వాహ ఓం తృతీయాయ స్వాహ ఓం చతుర్థాయ స్వాహ. 5 సార్లుగా అమ్మవారి మీద నీళ్ళు ఒక్కొక్క చుక్కగా వదలండి. మధ్యే మధ్యే పానీయం సమర్పయామి. అమృతాపిధా నమసే చిత్రా భోజనం సమర్పయామి. హస్తో ప్రక్షాళయామి పాదో ప్రక్షాళయామి. ముఖే శుద్ధాజమనీయం సమర్పయామి. పోగే 2 అక్షంతలు తీసుకోండి. తాంబూలం పోగే బలేశ్చ కర్పూరే నాగవల్లే దులేర్జితం ముక్తాచూర్ణ సమాయుక్తం తాంబూలం ప్రతిక్షితాం. 2 అక్షంతలు వేయండి. తాంబూల శరణానంతరే అక్షతాన్ని సమర్పయామి. నీరాజనం సరాగండి. భజంత్రి మంగళ హారతి కేదం నీరాజనం. ఓం హిరణ్యపాత్రం పూర్ణం దధాతే మదవ్యాసానేతే ఏకదా బ్రహ్మణముపహరతే ఏకదేవ యజమానాయుష్యేదో భవతి. సామ్రాజ్యం విరాజేత విశ్వేజాతరో గృహే లక్ష్మీనాథస్య ఆనంద మంగళ కర్పూర నీరాజనం దర్శయామి నమస్కరోమి. సువర్ణ దివ్య మంత్ర పుష్పం 2 అక్షంతలు తీసుకోండి. ఓం సజ్జోజాతం ప్రబుద్ధ్యామి సజ్జోజాతాయ వై నమో నమః. భవే భవేనాథ భవే భవస్వమాన్ భవోద్భవాయ నమః. వామదేవాయ నమో జ్యేష్ఠాయ నమః శ్రేష్ఠాయ నమః రుద్రాయ నమః కాలాయ నమః కలవికరణాయ నమః బలవికరణ మోబలాయ నమః బలప్రమదనాయ నమః సర్వభూతదమనాయ నమః మనోన్మనాయ నమః. తత్పురుషాయ విద్మహే మహాదేవాయ ధీమహి ఈశాన సర్వ విద్యానామీశ్వర సర్వభూతానాం మండపస్థాపాయ మహాలక్ష్మీదేవ్యై నమః. తవ దివ్య శరణారవిందజో వేదోక్త సువర్ణ దివ్య మంత్ర పుష్పాంజలిం సమర్పయామి. అక్షర పూర్వ అమ్మవారి దగ్గర వేసేసేయండి. మనసా ఆత్మప్రదక్షిణే కృత్య నమస్కారాన్ సమర్పయామి. 2 అక్షంతలు పూలతో పూజ చేస్తుండండి. పునః పూజాన్ సమర్పయామి. చిత్రమాచ్ఛాదయామి చామరేణ వేజయామి నృత్యందర్శయామి గీతం శ్రావయామి. సమస్త రాజోపచార శబ్దోపచార భక్త్యోపచార మంత్రోపచార దేవ్యోపచార పూజాన్ సమర్పయామి. అక్షంతలు తీసుకో అయిపోయింది. త్యాగం తెచ్చాడు. అక్షంతలు మాత్రం చేతితో తీసుకోండి. ఎస్ స్మృత్యాజన
హలో 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 లేవచ్చు ఒక 2 నిమిషం దర్శనం చండీ ఇప్పటిదాకా లోపల చండీ హోమ కార్యక్రమం జరిగింది 5 రోజులుగా మన దగ్గర శతచండీ యాగం అని పెట్టారు. ఆ శతచండీ యాగంలో 100 చండీ పారాయణ ఒక్క చండీ పారాయణం చేసి ఒక హోమం చేసుకోవడమే కలియుగంలో అత్యంత కష్టం. అటువంటిది మన యొక్క ఊరిలో ప్రతిష్టా కార్యక్రమంలో భాగంగా 100 చండీ పారాయణ చేసి ఈరోజు ఒక 10 సార్లు హోమం చేసుకున్నారు. పొద్దు నుంచి జరుగుతూనే ఉంది చండీ హోమం. ఆ చండీ హోమం ఈ రోజుతో పూర్తయింది. అసలు చండీ హోమం ఎందుకు చేయాలి, చేసుకోవడం వల్ల ఏమిటి ఫలితం అంటారు. అంటే మనకు శాస్త్రం ఏం చెప్పిందంటే కలో చండీ వినాయక అని శాస్త్రం. అంటే ఏమిటి అంటే కలియుగంలో ప్రధానం 2 ఏమిటి అంటే ఒకటి డబ్బు, 2 రాక్షసత్వం. డబ్బు ఎందుకు ప్రధానము అంటే మనకి ఏది కావాలన్నా సరే డబ్బుతోనే ముడిపడింది. ఉచితంగా మనకి ఏది రాదు, వచ్చినా అది మంచిది ఉండదు. కావున ప్రతిదీ మనం డబ్బుతోనే కొంటున్నాం కాబట్టి ఆ డబ్బు మన దగ్గర స్థిరంగా నిలబడాలంటే గణపతి అనుగ్రహం ఉండాలి. అందుకే మీకు ప్రతిరోజు వారు గణపతి హోమం ఎందుకు చేస్తారంటే ఆ ధనం మన దగ్గర స్థిరంగా నిలబడడం కోసం. లక్ష్మి అనే శబ్దానికి గణపతికి అర్థం వేరుంటుంది. లక్ష్మి అంటే అమ్మవారిని ఒక అర్థము, లక్ష్మి అంటే శక్తి అని కూడా ఒక అర్థం. 2 అర్థాలు ఉన్నాయి. అందుకే మన ఇంట్లో ఆడవారిని పూజా గదిలో ఉండే అమ్మవారిని లక్ష్మితో పోలుస్తాం, ఇంట్లో ఆడవారిని లక్ష్మితో పోలుస్తాం, చీపిరి కట్టని లక్ష్మితో పోలుస్తాం, గడపని లక్ష్మితో పోలుస్తాం, చాటని రోకల్ని లక్ష్మితో పోలుస్తాం. అంటే ఏమిటి, అవన్నీ ఇంటికి శక్తి. అవి లేకపోతే ఇంట్లో పని జరగదు. కాబట్టి వాటిని శక్తి. 2 అర్థాలు చెప్పాం కదా లక్ష్మి అంటే, అలా 2వ అర్థం. అందుకే కలియుగంలో అత్యధికంగా లక్ష్మీ గణపతి హోమాలు చేస్తారు. దేనికోసం, మన దగ్గర ధనం స్థిరంగా నిలబడ్డం, వృధా ఖర్చులు కాకుండా స్థిరంగా నిలబడ్డం. అందుకే వారు రోజు మీతో లక్ష్మీ గణపతి హోమం పొద్దున చేయిస్తున్నారు. ఆ 2 ఏంటి, రాక్షసత్వం. రాక్షసత్వం కలియుగంలో ఎందుకు ప్రధానము అంటే చాలా మంది అనుకుంటారు దేవుడు మాకు కష్టాలు పెట్టాడు, వాళ్ళకి ఎలా ఇచ్చాడు మాకు ఇస్తాడు. దేవుడు ఎవ్వరికే కష్టాలు పెట్టలే, అందరికీ మంచిగా ఇచ్చాడు. కానీ మనిషికి కష్టం ఎప్పుడు వస్తుంది అంటే ఎదుటివాడు మన గురించి చెడు చెప్పడం, చెడుగా మాట్లాడడం, చెడు ప్రచారం చేయడం వల్ల మనిషికి కష్టం. లేకపోతే ఎవరికే కష్టం లేదు. అందరూ మనం మంచోళ్ళు అంటే మన కష్టాలు ఎందుకు వస్తాయి, రావు. కానీ అలా ఎందుకు చెప్పరు. దాన్నే ఏమంటారంటే రాక్షస బుద్ధి. ఆ బుద్ధిని, అందుకే పూర్వకాలంలో రాక్షసులు తపస్సు చేయాలంటే ఇంకొక రాక్షసుడికి చెప్పేవాడు కాదు నేను తపస్సు చేస్తున్నాను. ఎందుచేత అంటే వాడు వచ్చి వీని చెడగొడతాడు. అందుకే ఏ రాక్షసుడు తపస్సు చేస్తున్నా ఇంకొకరికి చెప్పేవాడు కాదు. అలా కలియుగంలో ఎక్కువగా రాక్షస బుద్ధి అవలింది. ఆ బుద్ధిని మొత్తం తొందరగా నశించి కోరుకున్న కోరిక, కామ్యం అంటే కోరుకున్న కోరిక త్వరగా నెరవేరడం కోసం కలియుగంలో అత్యధికంగా చండీ హోమాలు చేస్తాం. అదేవిధంగా మనం ఇప్పటిదాకా పూర్తి చేసుకున్నాం. ఆ చండీ హోమంలో ఏమిటి విశేషం అంటే 700 శ్లోకాలుగా 13 అధ్యాయాలుగా 3 దేవతా స్వరూపం, మహాకాళి అమ్మవారు, మహాలక్ష్మి, మహాసరస్వతి స్వరూపాలు, వీళ్ళు 3 స్వరూపంగా ఉన్న చండీ అమ్మవారు. 700 శ్లోకాల్లో దేనికోసం చెప్తున్నారు అంటే పూర్వంలో సురతుడు అనే ఒక మహారాజు ఉండేవాడు. ఆ మహారాజు తన రాజ్యాన్ని మొత్తం కూడా చాలా గొప్పగా పరిపాలిస్తూ చిన్న అహంకారం వచ్చింది ఆ మహారాజుకి. ఏ అహంకారం అంటే ఈ రాజ్యాలన్నీ నా గొప్పే, ఎవరి వల్ల రాలేదు, నేనొక్క గొప్పే, నాకు ఏ దేవత అనుగ్రహం లేదు అనుకున్నాడు. అలా అనుకొని ఒక చిన్న రాజ్యం మీదకి తక్కువ సైన్యంతో యుద్ధంకి వెళ్తాడు. ఆ యుద్ధంలో ఆ మహారాజు ఓడిపోతాడు. ఆ రాజు తన రాజ్యంతో సహా అన్ని రాజ్యాల్ని ఆక్రమించుకుంటాడు. అప్పుడు సురత మహారాజు మాత్రం ఆ రాజ్యాన్ని విడిచిపెట్టి అలా కొంత దూరం ప్రయాణం చేస్తుండగా దారి మధ్యలో తనొక అడవి, ఆ అరణ్యం కనబడుతుంది. అరణ్యంలో ఏ విధంగా ఉంది అంటే పులులు, సింహాలన్నీ కూడా జింకలు, కుందేలన్నిటితో కలిసి ఆడుకుంటూ ఉంటాయి. అదంతా చూసిన సురత మహారాజు ఇది ఎవరి ఆశ్రమం అని అడిగేసరికల్లా మేధా మహర్షి వారి ఆశ్రమము. స్వామివారి తపశ్శక్తి వల్ల ఎంతటి క్రూర మృగాలైనా సరే సాధుజీవుల్లాగా గడుపుతాయి అంటారు. అప్పుడు ఆ మేధా మహర్షి దర్శనార్థం అడిగినప్పుడు మేధా మహర్షి ధ్యానంలో ఉన్నారు, మీరు కొంచెం సేపు వేచి ఉండండి అంటారు. అప్పుడు ఆ మేధా మహర్షి ధ్యానంలో ఉన్నాడు కదా అని ఆ సురత మహారాజు ఆశ్రమం చుట్టుపక్కల పరిసర ప్రాంతాలన్నీ చూస్తుండగా దూరంగా ఒక కొండ మీద సమాధి అని ఒక వైశ్యుడు కూర్చొని ఉంటాడు. ఆ వైశ్యుడి దగ్గరికి వెళ్ళి అడుగుతాడు, ఏమయ్యా వైశ్యుడా, ఇక్కడికి ఎందుకు వచ్చావు, ఏమిటి నీ బాధ అడిగినప్పుడు ఆ వైశ్యుడు చెప్తాడు, నేను నా వ్యాపారంలో ఎనలేని ధనాన్ని సంపాదించా, ఇంకా నాకు డబ్బక్కర్లేదన్నంత డబ్బు సంపాదించేశా. ఇప్పుడు నా వ్యాపారం అంతా ముగించుకొని నా భార్యా పిల్లలతో కలిసి ఉందామని వారి దగ్గరికి వస్తే నువ్వు డబ్బు సంపాదించట్లేదు, నాకు మీ అవసరం లేదని నేను ఇంట్లోంచి పంపించారు, ఎలా వెళ్ళాలో తెలియక ఇలా వచ్చాను అంటాడు.
అలా వారి వారి సురత మహారాజు సమాధి అనే వైశ్యుడు వారి వారి బాధల గురించి మాట్లాడుకుంటూ ఉండగా ధ్యానంలో ఉన్న మేధా మహర్షి వీరిద్దరి సంభాషణ విని ధ్యానం ముగించుకున్నాక వారిద్దరిని పిలిపిస్తాడు. ఇన్నేళ్ళ మీరు రాజ్యపాలన చేశారు కదా, అయినా మీ యొక్క రాజ్యం మీద మీకు వ్యామోహం పోలేదా అని అడుగుతాడు. అదేవిధంగా సమాధి అనే వైశ్యుని నీ కుటుంబం కోసం అన్నీ చేశావు, వారికి నీ వద్దనుకొని నిన్ను పంపించారు, ఇంకా వారి కోసం ఎందుకు ఆలోచిస్తావంటే అయినా వారిద్దరు వినిపించుకోక వారి వారి బాధల గురించి చెప్తూ ఉన్నప్పుడు మేధా మహర్షి మీ ఇద్దరికి ఒక కథ చెబుతాను వినండి అని చండీ వృత్తాంతమంతా సురత మహారాజుకి సమాధి అనే వైశ్యుడికి చెప్తాడు. పూర్వంలో మహిషి అని ఒక రాక్షసుడు ఉండేవాడు. ఆ రాక్షసుడు బ్రహ్మదేవుడి కోసం ఘోరంగా తపస్సు చేసిన వాడై బ్రహ్మదేవుడి దగ్గర నుంచి ఒక వరాన్ని పొందాడు. ఏ వరాన్ని అంటే ఇప్పుడుండే ఏ దేవతల యొక్క చేత కూడా నాకు మరణం లేదు, అన్ని మతాల్లో ఒక్క దేవుడే, మన దగ్గర ఎందుకు ఇంతమంది దేవతలు అంటే దేవతా స్వరూపం అనేకమైనవి. అంటే ఇప్పుడు మన మొహంతో ఉన్నాం, మన మొహ కవలికలతో ఇంకొకరు కనబడరు, మనకి చాలా దగ్గర పోలికలతో కూడా ఎవరు కనబడరు. మన కుటుంబంలో ఉన్న నలుగురికి ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క భిన్న ఇష్టాలు ఉంటాయి. ఒకరికి నచ్చింది వాళ్ళకి ఇష్టం ఉండదు, వీళ్ళకి నచ్చితే వాళ్ళకి ఇష్టం ఉండదు, దాని అనేక ఇష్టాలు ఉంటాయి. ఒక కుటుంబంలో ఉన్న వారికే అనేక ఇష్టాభిప్రాయాలు ఉన్నప్పుడు మనుషులుగా ఇంతమంది ఇన్ని లక్షల కోట్ల మంది ఉన్న మనుషులు మనకి ఎవరికి ఎవరొచ్చి వరు చెప్తారు. రమేష్ అన్న వస్తున్నా హారతి ఏర్పాటు చేసుకుని లోపల ఒకసారి. ఓం సమ్రాజం చ విరాజం చ లక్ష్మీరాష్ట్రస్యామకే తయామాసంసృజామసి పాత్రం మధో పూర్ణం దధాతే ఏకదా బ్రహ్మణముపహరతే జయ బోలో వాసవే గంజగా పరమేశ్వరే మాతకు జై బోలో వాసవే గంజగా పరమేశ్వరే మాతకు జై వాసవే ఆనంద మంగళ కర్పూర నీరాజనం దర్శయామి నమస్కరోమి హర నమః పార్వతీపతయే హర హర మహాదేవ హర ఓం జవం వస్త్రాణి పేవసావసాదే జవోరచ్ఛద్రామంతవోహ సర్గాః అవాతరతమృతాన విస్మృతేన మిత్రావరుణా సుచేతే పరివేదాగాత్సముశ్రేజాన్ భవతి జాయమానః తంధేరా ఆసక్తవజమున్నాయంతి స్వాద్యో ఓమనాసాదే భజంతాః శతమానం భవతి శతాశ పురుషశతేంద్రియ ఆయుష్యేవేంద్రియే ప్రతిష్టతే రోచనో రోచమాన శోభన శోభమాన కళ్యాణః అనయోర్యజమానస్య శ్రీవాసవీ కన్యకా పరమేశ్వరీ దేవతా సంపూర్ణ అనుగ్రహ ప్రసాదైతి వేదవిభ్యో మహాంతో న గృహంతు తథాస్తు. ఆ విధంగా ఓం శ్రీరేమో మైషేను ఒక రాక్షసుడికి వరాన్ని ఇచ్చుకున్నారు. అతను సంహరించే ఉపాయమే లేకుండా పోయింది, ఏదన్నా చెయ్యండి అన్నప్పుడు ముందుగా పరమేశ్వరుడు తన యొక్క తేజస్సు నుంచి అమ్మవారికి 3 కణులు ఉద్భవిస్తాయి. తర్వాత విష్ణుమూర్తి యొక్క తేజస్సు నుంచి అమ్మవారి జుట్టు భాగం ఏర్పడుతుంది. అందుకే అమ్మవారికి విష్ణుమూర్తి యొక్క తేజస్సు నుంచి జుట్టు భాగం వచ్చింది కాబట్టి ఆడవారు ఏ మొక్కులు మొక్కినా గుండు కొట్టించుకోకూడదని ఎందుకంటారంటే అది విష్ణుమూర్తి అంశతో వచ్చింది, అంటే అది లక్ష్మీ స్వరూపం జుట్టు. అందుకే జుట్టు ఇంట్లో దువ్వద్దు ఎందుకు చెప్తారు, సాయంకాలం దువ్వద్దని ఎందుకు చెప్తారంటే అది లక్ష్మీ స్వరూపం అమ్మవారు. ఆ జుట్టు తీయడం వల్ల అకాలంగా ఎప్పుడు పడితే అప్పుడు కట్టడం వల్ల దాన్ని కట్ చేయడం వల్ల లక్ష్మీ అనుగ్రహం ఉండదు.
అని చెప్తారు అందుకే పెద్దలు. ఆ విధంగా బ్రహ్మదేవుడి యొక్క తేజస్సు నుంచి అమ్మవారి యొక్క నుదుటి భాగము, ఇలా ప్రతి దేవతల యొక్క తేజస్సు నుంచి అమ్మవారు రూపోద్భవించి తన 18 చేతులకి 18 ఆయుధాలని ధరించి, ఆయుధాలు ఎక్కడి నుంచి? పరమేశ్వరి త్రిశూలం నుంచి అమ్మవారికి ఆయుధము, విష్ణుమూర్తి సుదర్శన చక్రం నుంచి, బ్రహ్మదేవుడి యొక్క కమండలం నుంచి, ఇలా ప్రతి దేవతల యొక్క ఆయుధాల నుంచి ఆయుధాలు వచ్చి అమ్మవారి 18 చేతులకి 18 ఆయుధాలను ధరించి ఆ ఇంద్రాది దేవతలందరికీ ప్రత్యక్షమవుతారు. అప్పుడు ఆ ఇంద్రాది దేవతలందరూ అమ్మవారి సాష్టాంగ నమస్కారం చేసి అమ్మవారిని శరణ వేడుతారు. ఆ మహిషి అని ఒక రాక్షసుడు ఆగడాలు ఎక్కువైపోయాయి, వాడి సంహారార్థం మమ్మల్ని ప్రార్థిస్తున్నామనేసరికల్లా అమ్మవారు దేవతలందరినీ తన సైన్యంగా చేసుకొని మహిషి అని ఒక రాక్షసుడి మీద యుద్ధానికి వెళుతుంది. ఈ వృత్తాంతం అంతా మొదటి అధ్యాయంలో చెప్పడం జరుగుతుంది. రెండో అధ్యాయానికి వచ్చేసరికల్లా విశేషమైన కోపంతో అమ్మవారు ఆ మహిషి అనే ఒక రాక్షసుడి యొక్క సైన్యాన్నంతా కూడా వధించడం జరుగుతుంది. ఈ వృత్తాంతం అంతా రెండో అధ్యాయంలో చెప్పడం జరుగుతుంది. రెండో అధ్యాయంలో అమ్మవారు మహాలక్ష్మీదేవి స్వరూపంగా ఉంటారు. మూడో అధ్యాయానికి వచ్చేసరికల్లా విశేషమైన కోపంతో అమ్మవారి గర్జ గర్జ క్షరం మూఢ మధుయాపి బామ్యం అంటూ తన 18 చేతులకి 18 ఆయుధాలని ధరించి ఒక చేత్తో మధుపానీయం తేనె ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది అంటే మనం ఏం చెప్తాం? పువ్వుల నుంచి చెప్తాం. అటువంటిది అమ్మవారి యొక్క గొంతు నుంచి తేనె వచ్చింది అంటారు. అందుకే పూర్వంలో ఒక విషయం చెప్తాను. నటరాజస్వామి వారు నృత్య ప్రదర్శనలో ఒక విషయం చెప్తారు. ఏమిటి అంటే అమ్మవారికి నైవేద్యం తేనె సమర్పించి ఆ తేనె ఎటువంటి మనసులో ఆలోచన లేకుండా కల్మషం లేకుండా ఆ తేనె తాగితే వచ్చే జన్మలో వాళ్ళు గాయకులుగా పుడతారంట. అంత మంచి గొంతు వారికి వస్తుంది అంటారు ఆ తేనె అమ్మవారికి సమర్పించి తాగడం చేత. ఆ విధంగా అమ్మవారి గట్టిగా అరుస్తూ మహిషి అనే ఒక రాక్షసుడిని ఎడమ పాదాల కింద తొక్కి అమ్మవారి యొక్క త్రిశూలంతో వధిస్తుంది. దీన్ని మర్దనము అంటారు. సంస్కృతంలో వధించడాన్ని మర్దనము అంటారు. ఆ విధంగా మర్దన చేసింది కాబట్టి అమ్మవారికి మహిషాసుర మర్దిని అని పేరు వచ్చింది. మూడో అధ్యాయంలో ఈ వృత్తాంతం అంతా చెప్తారు. నాలుగో అధ్యాయానికి వచ్చేసరికల్లా ఇంద్రాది లోకాలన్నింటినీ ఆక్రమించుకుంటారు కదా. ఈ మహిషాసుని వధించాక ఇంద్రాది దేవతలంతా తిరిగి మరలా వారి లోకాలకు వెళ్ళిపోయి అమ్మవారిని స్తుతిస్తూ అమ్మవారి కీర్తన చేస్తుంటారు. ఈ వృత్తాంతం అంతా 4వ అధ్యాయంలో చెప్పడం జరుగుతుంది. 4వ అధ్యాయంలో అమ్మవారు దుర్గాదేవి స్వరూపంగా ఉంటారు. 5వ అధ్యాయానికి వచ్చేసరికల్లా ఇంద్రాది దేవతలంతా కూడా యాదేవి సర్వభూతేషు మాతృరూపేణ సంస్థిత, యాదేవి సర్వభూతేషు శక్తి రూపేణ సంస్థిత అని ఇంద్రాది దేవతలంతా కూడా అమ్మవారిని స్తుతిస్తూ ఉంటారు. ఆ స్తుతిని విన్న చండముండని ఒక 2 రాక్షసులు విని అక్కడ వారికి చెప్తారన్నమాట, అక్కడ ఎవరినో స్తుతిస్తున్నారు, వారిని నా దగ్గరికి తీసుకోండి అంటే ఒక దూతను పంపిస్తాడు. ఆ దూత అమ్మవారి దగ్గరికి వచ్చి మా ప్రభువులైన చండముండని 2 రాక్షసులు మిమ్మల్ని వెంట పెట్టుకొని రమ్మన్నారని చెప్పేసరికల్లా అమ్మవారు నేను రాను అని నిరాకరించడంతో ఆ దూత నిరాశతో విని తిరిగి వచ్చి ఆ చండముండ 2 రాక్షసులకు చెప్తారు. ఈ వృత్తాంతం అంతా 5వ అధ్యాయంలో జరుగుతుంది. 5వ అధ్యాయంలో అమ్మవారు మహాసరస్వతీదేవి స్వరూపంగా ఉంటారు. 6వ అధ్యాయానికి వచ్చేసరికల్లా నేను పిలుస్తున్నా సరే రారా అని చెప్పి చాలా కోపంగా మారిన చండముండరని 2 రాక్షసులు తన దగ్గర ఉన్న సైన్యాధిపతి అయిన ధూమ్రాక్షుడిని ఒక రాక్షసుని 4 లక్షల మంది సైన్యంతో అమ్మవారి మీద యుద్ధానికి పంపిస్తాడు. ఆ ధూమ్రాక్షుడు అమ్మవారితో యుద్ధానికి వచ్చి ఈ విధంగా చెప్తాడు, మా ప్రభువులైన చండముండని 2 రాక్షసులు మిమ్మల్ని వెంట పెట్టుకొని రమ్మన్నారు, మీరు గనక మా బందీ గనక రాకపోతే మిమ్మల్ని జుట్టు పట్టుకొని లాక్కొని రమ్మన్నారని ధూమ్రాక్షుడు అమ్మవారితో చెప్తాడు. ఆ మాట వింటూ ఉండంగానే అమ్మవారి వాహనమైన సింహము చాలా కోపంగా మారినదై మా అమ్మవారిని మీరు జుట్టు పట్టుకొని లాక్కొని రమ్మంటారా అని చెప్పి తన ఒక పంజాతో ఒకరిని మరొక పంజాతో ఒకరిని నోట కరుచుకొని ఒకరిని ఇలా సింహము రక్తపు మడుగుల్లో స్నానం చేసిందా అన్నంత భీకరమైన యుద్ధం చేసి వచ్చిన 4 లక్షల మంది సైన్యంలో 2.5 లక్షల మంది సైన్యానికి పైగా సింహం వధిస్తుంది. అంత భీకరమైన యుద్ధం చేసి అమ్మవారు ఆ ధూమ్రాక్షుడితో యుద్ధం చేస్తూ ధూమ్రాక్షుడు శిరస్సు మీద బలంగా ఒక దెబ్బ కొట్టేసరికల్లా మట్టిలో కలిసిపోయి దుమ్ముగా ఏ విధంగా మన మట్టిలో కాల్తే తంతే దుమ్ము వస్తుందో అదే విధంగా ఆ ధూమ్రాక్షుడు మట్టిలో కలిసిపోయి దుమ్ముగా మారతాడు. ఆ విధంగా ధూమ్రాక్షిని వధించిన అమ్మవారికి ధూమ్రాక్షి దేవి స్వరూపంగా వస్తారు. ధూమ్రాక్షి అని నామం వస్తుంది. ఆ విధంగా 6వ అధ్యాయంలో అమ్మవారు ధూమ్రాక్షి దేవిగా ఉంటారు. 7వ అధ్యాయానికి వచ్చేసరికి ఆ చండముండని 2 రాక్షసులు అమ్మవారితో యుద్ధానికి వస్తారు. చండుడి తర్వాత ముండు తర్వాత చండు, వారిద్దరు ఒకరి తర్వాత ఒకరు విశ్రాంతి తీసుకుంటూ అమ్మవారికి విశ్రాంతినివ్వకుండా చాలా భీకరమైన యుద్ధం చేస్తూ ఉంటారు. ఆ విధంగా యుద్ధం చేస్తుండేసరికల్లా అమ్మవారు తన 18 చేతులకు 18 ఆయుధాలను ధరించి ఏ విధంగా చెప్పి పంపించారు ధూమ్రాక్షుడికి, మీరు మా బందీ గనక రాకపోతే జుట్టు పట్టుకొని లాక్కొని రమ్మని ఏ విధంగా చెప్పి పంపించారో అదే విధంగా అమ్మవారు ఆ చండముండని 2 రాక్షసుని పరిగెత్తించి వారి యొక్క జుట్టు పట్టుకొని లాక్కొని వచ్చి వారి యొక్క శిరస్సు ఖండిస్తుంది. అందుకే మీరు దసరాలో చాముండాదేవి అలంకారం చూస్తే అమ్మవారి ఎడమ పాదాల కింద చండుడి యొక్క శిరస్సు, అమ్మవారి యొక్క కుడి చేతిలో ముండు యొక్క శిరస్సు ఉంటుంది. ఆ విధంగా చండముండని 2 రాక్షసుని వధించారు కాబట్టి అమ్మవారికి చాముండి అని పేరు వచ్చింది.
7వ అధ్యాయంలో ఈ వృత్తాంతం అంతా చెప్పడం జరుగుతుంది. 8వ అధ్యాయానికి వచ్చేసరికల్లా చండముండుని వధించాక రక్తబీజుడు అనే ఒక రాక్షసుడు అమ్మవారితో యుద్ధానికి వస్తాడు. వాడు బ్రహ్మదేవుడి కోసం ఘోరాతి ఘోరమైన తపస్సు చేసిన వాడే బ్రహ్మదేవుడి దగ్గర నుంచి ఒక వరాన్ని పొందాడు. ఎటువంటి వరాన్ని అంటే ఆ రక్తబీజుడి యొక్క రక్తం చుక్క ఒకటి భూమి మీద పడితే ఆ రక్తం చుక్కలో మరలా రక్తబీజుడు పుట్టాలి. అటువంటి వరాన్ని పొందిన రక్తబీజుడు అనే రాక్షసుడు అమ్మవారితో చాలా భీకరమైన యుద్ధం చేస్తూ ఉంటాడు. ఆ యుద్ధం చేస్తూ ఉండేసరికల్లా ఈ రక్తబీజుడు ఎటువంటి వరాన్ని పొందాడని గ్రహించిన అమ్మవారు తన 18 చేతులకు ఒక్కొక్క దేవతా స్వరూపం నుంచి వచ్చిన ఆయుధాలతో వధిస్తున్నా సరే రక్తబీజుడి యొక్క రక్తం భూమి మీద పడుతుంది. అందులో మరలా పుట్టుకొస్తూనే ఉన్నాడు. అప్పుడు అమ్మవారు చాలా కోపంగా మారినది మహాకాళీ స్వరూపం దాలుస్తుంది. ఏ విధంగా ఉంటుంది మహాకాళీ స్వరూపం అంటే నల్లని కారుమబ్బు, అంతకంటే నలుపు లేదన్నంత నల్లగా అమ్మవారి యొక్క శరీరం మారుతుంది. మెడలో పెద్ద పెద్ద కపాల మాలను ధరిస్తుంది. తన 18 చేతులకి 18 ఆయుధాన్ని ధరిస్తుంది. 12 మంది సూర్యులు ఒక్కసారిగా ఉదగిస్తే ఎంత ఎర్రగా ఉంటుందో అమ్మవారి యొక్క 2 కనులు అంత ఎర్రగా మండిపోతాయి. అమ్మవారి యొక్క జుట్టు నేలకి మొత్తం అలంకారప్రాయంగా నేల మొత్తం జుట్టు నీడ్చుకుంటూ వస్తుంది. అలా వస్తూ అమ్మవారి యొక్క పొడబాటు నాలుక చాస్తుంది. ఎంత పెద్దగా నాలుక చాసింది అంటే అలనాడు భాగవతంలో శ్రీకృష్ణుడు చిన్నపిల్లవాడిగా ఉన్నప్పుడు మన్ను తింటూ ఉంటాడు. వెంటనే బలరాముడు వెళ్ళి అమ్మ తమ్ముడు మట్టి తింటున్నాడు అంటే యశోదాదేవి పరిగెత్తుకుంటూ బయటకు వచ్చి కృష్ణ మన్ను తింటావా అని చెవు తిప్పి చూస్తుంది. కృష్ణుడి అమ్మ అన్నయ్య అబద్ధం చెప్తున్నాడు, నేను ఎందుకు తింటా మట్టి అని నోరు తెరిస్తూ తల్లిని దబాయిస్తూ ఏ విధంగా నోరు తెరిచి చూపించాడో ఆ నోట్లో ఏ విధంగా యశోదాదేవి ముల్లోకాలను దర్శించిందో అమ్మవారి యొక్క నాలికలో ముల్లోకాల ఒక భాగం సరిపోవట్లే. అంత పెద్దగా నాలిక చాచి భూమి మొత్తం చాపగా చేసి పరిచేసింది నాలిక. ఆ నాలిక మీదకి రక్తబీజుడిని ఏమరపాడుతూ యుద్ధానికి వచ్చేశాడు. యుద్ధం చేస్తూ చేస్తూ అమ్మవారు ఆ రక్తబీజుడిని నాలికలో మొత్తం చుట్టేసి అమ్మవారి యొక్క పంటి కొసలతో నవిలి వధిస్తారు. ఎందుచేత ఆ రక్తబీజుడి యొక్క రక్తం భూమి మీద పడితే అందులోంచి మళ్ళీ పుట్టాలి. అందుకనే ఆ రక్తబీజుడిని నాలికలో మొత్తం చుట్టేసి అమ్మవారి యొక్క పంటి కొసలతో నవిలి వధిస్తారు. ఆ విధంగా రక్తబీజుడు వధించాడు కాబట్టి అమ్మవారికి రక్తాక్షి అని పేరు వచ్చింది. 9వ అధ్యాయానికి వచ్చేసరికల్లా శుంభుడు అనే ఒక రాక్షసుడు నిశుంభుడు అనే ఒక రాక్షసుడు అమ్మవారితో యుద్ధానికి వస్తారు. 8వ అధ్యాయంలో అమ్మవారు మహాకాళీదేవి స్వరూపంతో పట్టరాని కోపంతో ఉన్న అమ్మవారు ఆ నిశుంభుడు యుద్ధానికి రాగానే గట్టిగా అరుస్తూ గట్టిగా నవ్వుతూ ఆ నిశుంభుడు తన రథంతో సహా భూమిలో తొక్కి వధిస్తారు. 9వ అధ్యాయంలో వధించిన అమ్మవారు మహాకాళీదేవి స్వరూపంగానే ఉంటారు. 10వ అధ్యాయంలో ఇప్పటిదాకా ఇంతమంది రాక్షసులు సైతం పంపించింది శుంభుడు అనే ఒక రాక్షసుడు. ఆ రాక్షసుడు ఇంతమందిని వధించినా సరే గర్వం చేత నేను వధిస్తాను అని చెప్పి అమ్మవారితో యుద్ధానికి వస్తాడు. ఏనుగుకి మదం ఎక్కితే ఏం చేస్తుంది అంటే తన నివాస ప్రాంతాన్ని గాని ఏనుగు పక్కన ఉండేవాడిని మాటరి అంటారు, వాణ్ణి గాని అన్నిటినీ ధ్వంసం చేస్తుంది. ఏ విధంగా అప్పుడు ఏం చేస్తారు అంటే ఏనుగుకి ఎడమ చెవుకి ఒక కర్రని మేకు వంచి దాని చెవుకి తగిలిస్తారు. ఎందుచేత అంటే దానికి మదం ఎక్కిన వెంటనే ఆ మేకుతో దాని యొక్క శిరస్సును పొడుస్తారు. ఆ పొడిచినప్పుడు ఏనుగు మదం తగ్గుతుంది. అలానే అమ్మవారు ఇంతమంది సైతం రాక్షసుని వధించినా సరే మదమెక్కిన శుంభుడు అనే ఒక రాక్షసుడు నేను వధిస్తాను అమ్మవారితో యుద్ధానికి వస్తాడు. ఆ వధించినప్పుడు అమ్మవారు పాశం యముడి నుంచి వచ్చిన పాశము అనే ఒక ఆయుధం చేత ఆ శుంభుడు యొక్క శిరస్సును పొడిచి శిరశ్ఛేదన చేస్తారు. ఆ విధంగా పాశము అనే ఒక ఆయుధంతో వధించారు కాబట్టి అమ్మవారికి పాశధారిణి అని పేరు వచ్చింది. 10వ అధ్యాయంలో వృత్తాంతం అంతా చెప్తారు. 11వ అధ్యాయానికి వచ్చేసరికల్లా అమ్మవారు రావడమే ఉగ్రస్వరూపంతో వచ్చి మొదటి నుంచి రాక్షస సంహారం అంతా చేసుకుంటూ వచ్చారు. 11వ అధ్యాయంలో ఇంద్రాది దేవతలు కూడా అందరూ వచ్చి అమ్మవారిని శాంతింపజేస్తారు. ఆ శాంతించబడిన అమ్మవారి దగ్గర నుంచి ఇంద్రాది దేవతలంతా కూడా వరాలు కోరుకుంటూ ఉంటారు. ఈ వృత్తాంతం అంతా 11వ అధ్యాయంలో చెప్పడం జరుగుతుంది. దేవతలందరికీ అమ్మవారు వరదానం ఇస్తూ ఉంటారు. 11వ అధ్యాయంలో అమ్మవారు సర్వ నారాయణీ దేవి స్వరూపంగా ఉంటారు. 12వ అధ్యాయంకి వచ్చేసరికల్లా ఈ చండీ హోమం ఎప్పుడు చేసుకోవాలి, ఎందుకు చేసుకోవాలి, చేసుకోవడం వల్ల ఏమిటి ఫలితం అని చెప్తారు. చండీ హోమం ఎందుకు చేసుకోవాలి, ఎప్పుడు చేసుకోవాలి అంటే అష్టమి, నవమి, చతుర్దశి, పౌర్ణిమ లేక అమావాస్య లేదా ఏదైనా పర్వదినాన ప్రతిష్టలు ఇటువంటి యజ్ఞయాగాదులు జరిగేటప్పుడు చేసుకోవడం వల్ల ఏమిటి అంటే భవిష్యత్తుని దారిద్ర్యం నచే వేష్ట వియోజనం. మనిషికి నిన్న వారు చెప్పినట్టుగా ఎన్నో జన్మల నుంచి అనుభవిస్తున్న దారిద్ర్యము అంటారు. దారిద్ర్యము అంటే మన దగ్గర లేనిది అని అర్థం. ఆ దారిద్ర్యం ఎన్నో జన్మల నుంచి అనుభవిస్తున్న దారిద్ర్యమైనా సరే నచే వేష్ట వియోజనం. వేష్టము అంటే వస్త్రం. ఈ వస్త్రాన్ని తీసి ఇంకో వస్త్రాన్ని కట్టుకోవడానికి మనకు ఎంత సమయం పడుతుందో అలా ఎన్నో జన్మల నుంచి అనుభవిస్తున్న దారిద్ర్యం కూడా అంత సులువుగా తొలగిపోతుంది. అందుకోసమే చేస్తారు. ఇంకా దేనికోసం చెప్తున్నారు అంటే సర్వబాధ ప్రశమనం త్రైలోక్యస్యాఖిలేశ్వరి. అంటే మనిషికి అనేకమైన బాధలు ఉంటాయి. శారీరక బాధ, మానసిక బాధ, ఉద్యోగ విషయాల్లో బాధ, వ్యాపారాల్లో బాధ,
ఇంకా అనేకమైన బాధలు ఉంటాయి. ఎటువంటి బాధ అయినా సరే సర్వబాధ వినిర్ముక్తో, ఆ బాధలన్నీ తొలగిపోయి ధనధాన్య సుతాన్విత, ధనానికి ధాన్యానికి ఎటువంటి లోటు లేకుండా ఉంటుంది. అలా అన్ని లోటు లేకున్నప్పుడు మనం ఏం చేయాలి? ఇటువంటి యజ్ఞయాగాదులు చేయాలి. ఎందుచేత చేయాలి? భవిష్యత్తుని దారిద్ర్యం ఎన్నో భూమి మీద, నిన్న వారు చెప్పినట్టుగా ఎన్నో భూమి మీద లక్షల కోట్ల జీవరాశులు ఉన్నాయి. ఆ జీవరాశులు కొన్ని ఒక గంటలో చనిపోతాయి, కొన్ని ఒక రోజు, ఇంకోటి 2 రోజులు. అలా జీవరాశులు అన్నిట్లో ఎక్కువ ఆయుర్దాయం మనిషికి. మనిషి జన్మగా పుట్టడమే ఒక వరం. అన్ని జన్మల్లో గొప్ప వరం మనిషిగా పుట్టడమే ఒక వరం. ఎందుకంటే మనకు ఆకలిస్తే నచ్చింది తింటున్నాం, కాలానుగుణంగా బాగా ఇప్పుడు ఎండగా ఉంటే ఏసీలో కూర్చుంటున్నాం, చలికాలం వేస్తే అన్ని ఆపేసి కూర్చుంటున్నాం, దుప్పట్లు కప్పుకుంటాం. ఇలా అన్ని కాలాలకు అనుగుణంగా మన యొక్క శరీరానికి అన్ని సౌకర్యాలు మనం అనుభవిస్తున్నాం. మిగతా జీవులు దేనికి లేదు, నచ్చిన పదార్థాలు తింటున్నాం. ఈ మనిషి జన్మగా పుట్టిన మనకేంటి? ఇటువంటి యజ్ఞయాగాదులు. మనిషి జన్మ ఎన్ని సంవత్సరాలు? 100 సంవత్సరాలు. దాంట్లో 30 సంవత్సరాలు నిద్రలో పోతాయి. 100 సంవత్సరాల మనిషి ఆయుర్దాయం 30 సంవత్సరాలు నిద్రలో పోతుంది. ఒక 30 సంవత్సరాలు వృద్ధాప్యంలో పోతుంది. 70 దాటిన తర్వాత చిన్నగా మర్చిపోతూ ఉంటాం. ఆ 30 సంవత్సరాలు వృద్ధాప్యంలో పోతుంది. ఇంకా మనిషి జీవితం ఎంత? 40 సంవత్సరాలు. దాంట్లో 10 సంవత్సరాలు తినడంలో పోతుంది. తిండిలో ఎప్పుడు అది తింటూ 10 సంవత్సరాలు తిండిలో పోతుంది. ఇంకా ఉన్ని సంవత్సరాలు ఎన్ని? 30 సంవత్సరాలు. 30 సంవత్సరాలు ఉద్యోగ విషయమైన బాల్యంలో ఒక 10 సంవత్సరాలు పోతుంది. ఇంకొండే సంవత్సరాలు 20 సంవత్సరాలు. 20 సంవత్సరాల్లో ఉద్యోగ విషయాలు, ఆ కష్టాలు ఈ కష్టాలు ఇవనుకుంటూ దాంట్లో 15 సంవత్సరాలు పోతుంది. ఇంకా మనిషి జీవితంలో ఇంకేమిటి? మనం వృధాగా చేసే జీవితం మొత్తంలో వృధాగా చేసేది 4 సంవత్సరాలు పోతుంది. ఇంకా మనిషి 100 సంవత్సరాలు మిగిలిన ఎన్ని సంవత్సరాలు? 1 సంవత్సరం కూడా లేదు. ఆ సంవత్సరంలో ఇటువంటి యజ్ఞయాగాదులు కానీ పూజ చేయడం వల్ల ఏమిటి అంటే ఇంకో జన్మ అనేది రాకుండా ఉంటుంది. ఎందుకు ఇటువంటి యజ్ఞయాగాదులు చేయాలి, ఇటువంటి పూజలు చేయాలంటే ఇంకో జన్మ రాకుండా ఉండడం కోసం అని. అందుకే ఇటువంటివి చెయ్యాలి. ఎందుకంటే ఇంకో జన్మలో చేయడానికి ఉండదు మనకి. దేవుణ్ణి ప్రార్థించడం కూడా మనకు ఉండదు. ఈ యొక్క జన్మ మాత్రమే ఉన్నది, 1 సంవత్సరమే. ఆ సంవత్సరంలో గంట రోజుకి. అందుకే పరమాచార్య స్వామి వారు ఏమంటారంటే మనిషి జీవితంలో రోజుకు ఒక్క నిమిషం వారికి ఇచ్చేయమంటారు. ఎందుచేత అంటే ఆ 1 నిమిషం వారి పేరు చెప్పి మనం దేవనామస్మరణ చేస్తే చాలు. రోజుకు 1 నిమిషం చాలు. అన్ని యుగాల్లో మనిషి ఆయుర్దాయం ఎక్కువ, చాలా ఎక్కువ. ఒక్క కలియుగంలో మాత్రం మనిషి ఆయుర్దాయం చాలా తక్కువ. అందుకే ఈ జన్మలో తపస్సు చేసే యోగం మనకి లేదు. అందుకే కలియుగంలో ఏం చెప్తారు? కలో నామ సంకీర్తనం, అంటే నామాన్ని తలుచుకున్నా చాలు మనిషికి పుణ్యం వస్తుంది. ఆ నామాన్ని తెలుసుకోవడమే మనకు మొహమాట పడతాం. 10 మంది ఉన్నప్పుడు మనం ఏదన్నా నామం తెలిసి ఆ నామాన్ని గోవిందానం అంటే బాగా గట్టిగంటే వాళ్ళు ఏమనుకుంటారో, నా గొంతు బాగాలేదేమో ఏమనుకుంటారో అనుకుంటాం. అలా నామాన్ని తలుచుకున్నంత చేత మాత్రమే కలియుగంలో నామ సంకీర్తనం, నామం తలుచుకుంటే చాలు పాపాలు పోతాయి అంటారు. ఆ విధంగా ఈ చండీ వృత్తాంతం అంతా 12వ అధ్యాయంలో చెప్పడం జరుగుతుంది. ఆ 11వ అధ్యాయంలో దేవతలంతా కూడా అమ్మవారిని శాంతింపజేసేసరికల్లా అమ్మవారు శాంతించి చిన్నపిల్లగా మారి బాలా త్రిపుర సుందరి స్వరూపంకి వస్తారు 12వ అధ్యాయంలో. ఆఖరి అధ్యాయానికి వచ్చేసరికల్లా మొదటిగా మీకు చెప్పినట్టు సురత మహారాజు సమాధి అనే వైశ్యుడికి చండీ వృత్తాంతం అంతా చెప్తారు. సమాధి అనే వైశ్యుడు అమ్మవారి యొక్క అనుగ్రహంతో తన యొక్క కోరిక ఏమిటి? తన భార్యా పిల్లలతో సుఖంగా ఉండాలని కోరుకుంటాడు. అమ్మవారి యొక్క అనుగ్రహంతో జీవితాంతం వరకు తన భార్యా పిల్లలతో సుఖంగా ఉంటాడు. మరి సురత మహారాజు యొక్క కోరిక ఏంటి? తిరిగి తన రాజ్యానికి రాజవ్వాలి. అవుతాడా? అవలేదు, నాకు మేధామహర్షి సరిగ్గా చెప్పలేదు, అమ్మవారు నా మీద అనుగ్రహించలేదు అని అపనమ్మకం పెట్టుకోకుండా అమ్మవారు నాకంతకంటే ఏదో మంచి చేస్తుంది అని ఒక నమ్మకం ఉంచాడు. ఆ నమ్మకం ఏం చేసింది అంటే వచ్చే జన్మలో మనువుగా జన్మించే వరం ఇచ్చింది. మనువు అంటే ఎవరు? ప్రభువు అని అర్థం. ఎవరికి ప్రభువు? 4 యుగాలకి. ఒక యుగం ఎన్ని సంవత్సరాలు ఉంటుంది? కలియుగం 4,32,000 సంవత్సరాలు ఉంటుంది. దానికి ఇంకో 4,32,000 సంవత్సరాలు అంటే 8,64,000 సంవత్సరాలు ద్వాపర యుగం. దానికి ఇంకో 4,32,000 సంవత్సరాలు అంటే 12,96,000 సంవత్సరాలు త్రేతాయుగం ఉంటుంది. దానికి ఇంకో 4,32,000 సంవత్సరాలు 17,28,000 సంవత్సరాలు కృతయుగం ఉంటుంది. ఈ 4 యుగాలు కలిపితే ఎన్ని సంవత్సరాలు అంటే 43,20,000 సంవత్సరాలు. ఈ 4 కలిపితే 43,20,000 సంవత్సరాలు. ఈ 43,20,000 సంవత్సరాన్ని ఒక మహాయుగము అంటారు. ఇటువంటివి 71 మహాయుగాలు కలిపితే ఒక మన్వంతరము అంటారు. అటువంటివి 14 మన్వంతరాలు కలిపితే ఒక కల్పము అంటారు.
ఎంతకు రాజ్యం చేసింది? తన రాజ్యానికి ఏదో కొన్ని సంవత్సరాలు రాజుగా అడిగితే 71 యుగాలకి మహారాజును చేసి వచ్చే యుగంలో ఇప్పుడు మన సంకల్పంలో చెప్తాం వైవస్వత మన్వంతరే కలియుగే అని. ఇప్పుడు రాజెవరు మనకి? వైవస్వతుడు రాజు. వచ్చే యుగంలో ఈ సురత మహారాజే సూర్య సావన్ని మన్వంతరంగా జన్మించి 71 యుగాలకి రాజ్యం చేస్తుంది అమ్మవారు. అంటే మనం ఏం చేసినా సరే నమ్మకం అనేది ఉంచాలి. ఏ విధంగా ఒక చిన్న పిల్లవాడిని తండ్రి గాల్లోకి ఎగరేసి ముద్దాడుతూ ఎగరేస్తూ ఉంటే ఆ పిల్లవాడు గట్టి గట్టిగా నవ్వుతుంటాడు. ఎందుకు? నా తండ్రి ఖచ్చితంగా పట్టుకుంటాడని నమ్మకం. అదే విధంగా అమ్మవారి మీద మనం ఏం చేసినా అమ్మవారి మీద విశ్వాసం ఉంచాలి. ఆ ఇచ్చినప్పుడు అమ్మవారు ఏం చేసింది? 71 మహాయుగాలకు రాజ్యం చేసింది. ఆ విధంగా 14 మన్వంతరాలు కలిపితే ఒక కల్పం అని చెప్పాం. అటువంటి 2 కల్పాలు కలిపితే బ్రహ్మదేవుడికి ఒక రోజు. అటువంటి బ్రహ్మదేవుడు ఆయుష్లో 2000 కల్పాలు గడిచిపోయింది అనుకోండి, విష్ణుమూర్తికి 200 అయినట్టే, ఇంకా తక్కువ. అటువంటిది విష్ణుమూర్తి ఆయుష్లో 2000 కల్పాలు ఆయనకి అయిపోయింది అనుకోండి, పరమేశ్వరుడికి ఇంకా తక్కువ 200 అయినట్టే. అటువంటిది పరమేశ్వరుడు ఆయుష్లో 2000 కల్పాలు గడిచిపోయింది అనుకోండి, మనం పూజ చేసుకునే అమ్మవారికి కళ్ళు మూసి రెప్ప తెరిచినంత సమయము అంటారు. కన్నరెప్ప మూసి తెరిచినంత సమయం. అందుకే మీకేం చెప్పాను మొదట్లో, ఎన్ని వేల దేవతలున్నా స్వరూపం మాత్రం ఒకటే. ఎవరు? త్రిపుర సుందరి అమ్మవారు, మహా త్రిపుర సుందరి అంటారు. అందుకే శాస్త్రంలో ఒక విషయం చెప్తారు, తింటే గారె తినండి అంటారు. ఎందుచేత అంటే ఒక గారె మాత్రమే అన్నిట్లో తినే అవకాశం ఉంది. చారులో తింటారు, సాంబార్లో, పెరుగులో, ఇంకా అనేక విధాల్లో తినే అవకాశం ఉంది. అందుకే తింటే గారె తినండి అంటారు. వింటే మహాభారతమే వినండి. ఎందుచేత అంటే నీకున్న కష్టాల కన్నా 100 ఉన్నాయి దాంట్లో కష్టాలు. తన తండ్రి చిన్నప్పుడు చనిపోయాడు, సొంత అన్నాదమ్ములే చంపడానికి వచ్చారు, ఇల్లును తగలబెట్టారు, అడవిలోకి వెళ్ళారు, అక్కడ శాపాలు వచ్చాయి, మళ్ళీ రాజ్యాంగం వచ్చారు, ఉన్న వాళ్ళ అన్న తమ్ములందరూ కొట్టుకున్నారు. ఇలా మీకున్నే మీ జీవితంలో కష్టాల కన్నా 100 దాంట్లో ఉన్నాయి. ఆ కష్టాలను పోలిస్తే మీకున్నది పెద్ద కష్టం కాదు మనకున్నది. అందుకే వింటే మహాభారతం వినండి, మన కష్టాల కన్నా ఎక్కువ దాంట్లో ఉన్నాయి, అయినా వాళ్ళు బతికి చూపించారు. అందుకే వింటే మహాభారతమే వినండి. అందుకే ఇంకోటి ఏం చెప్తారు, పూజ చేస్తే శ్రీచక్రానికే చేయండి అంటారు. లోపల జరుగుతుంది శ్రీచక్రార్చన. పూజ చేస్తే శ్రీచక్రానికే చేయండి అంటారు. ఎందుచేత చేయాలి శ్రీచక్రానికి అంటే, శ్రీచక్రం మీద ఉండే భూపురత్రయాలు, మేకలాలు, కోవనాలు, వీటన్నిటి మీద లేని దేవత అనేది ఉండదు. అన్ని దేవతలు ఒక శ్రీచక్రంలోనే ఉంటాయి. అందుకే పూజ చేస్తే శ్రీచక్రానికే చెయ్యండి అంటారు. అందుకే వీరు కష్టపడి ఇంత కార్యక్రమంలో చండీయాగం పెట్టడం ఎందుచేత, మనకి ఎన్నో జన్మల పుణ్యాలు, ఎన్నో జన్మల చెయ్యలేని అవకాశం లేని వాళ్ళు కూడా ఈ యొక్క శతచండీ యాగం చేయడం చాలా విశేషం. అందుకే అదే విధంగా శ్రీచక్ర ప్రతిష్ఠ చేయడం కూడా విశేషం. కావున ఈ యొక్క 13 అధ్యాయాల్లో ఆఖరి అధ్యాయంలో అమ్మవారు మహా త్రిపుర సుందరి స్వరూపంగా ఉంటారు. ఈ వృత్తాంతం అంతా 13 అధ్యాయాల్లో చెప్పడం జరుగుతుంది. వెనక్కి వెళ్తే చండీ హోమం పూర్తయింది, ఒక ప్రదక్షిణం చేసి నమస్కారం చేసుకొని వచ్చాను. కావున మీరు లేచి నమస్కారం చేసుకో, లేచి ఇప్పుడు స్వామి చెప్పినటువంటిదంతా కూడాను దేవీ మాహాత్మ్యము దాని పేరు. దాన్ని చండీ అంటారు. సప్తశతి అంటే 700 శ్లోకాలు. సప్తశతి 700 శ్లోకములతో కూడినటువంటిది ఈ యొక్క 13 అధ్యాయములు. ఒక అధ్యాయంలో 120 మంత్రాలు, ఒక అధ్యాయంలో 24 మంత్రాలు, ఒక అధ్యాయంలో 70 మంత్రాలు, ఒక అధ్యాయంలో 42 మంత్రాలు. ఈ ప్రకారంగా 13 అధ్యాయాలన్నీ కూడా కలుపుకుంటే మొత్తం 700 మహామంత్రాలు. ఈ 700 మహామంత్రాలుని సప్తశతి అని అంటారు. ఇవన్నీ కూడా ఎక్కడున్నాయి అంటే మార్కండేయ పురాణము అనేటువంటి పురాణములో ఉన్నటువంటి చరిత్ర, అమ్మవారి యొక్క చరిత్ర మార్కండేయ పురాణము. అసలు పేరు ఏమిటాయి అంటే దేవీ మాహాత్మ్యము అంటారు దీన్ని. ఆ విషయం తెలిసినటువంటి వాళ్ళు, శాస్త్ర పరిజ్ఞానం ఉన్నటువంటి వాళ్ళు దీన్ని దేవీ మాహాత్మ్యము, అమ్మవారి యొక్క మహత్తు అని అర్థము. ఆ పురాణములో అంటే మార్కండేయ పురాణములో ఉన్నది ఈ అమ్మవారి యొక్క వృత్తాంతమంతా కూడాను. ఆ అమ్మవారి యొక్క అనుగ్రహం చేత స్వామివారు చెప్పారు, సమాధి అనేటువంటి వైశ్యుడు, సురధుడు అనేటువంటి రాజుగారు. ఆ వైశ్యుడే ఇప్పుడు ఈ యుగంలో కుసుమశ్రేష్ఠిగా అమ్మవారి తండ్రిగా జన్మించారు. అమ్మవారికే జన్మనిచ్చారు అమ్మవారి యొక్క అనుగ్రహం చేత. కనుక అందుకోసమే ఆ సందర్భాన్ని పురస్కరించుకొని మన యొక్క దేవాలయం దినదినాభివృద్ధి చెందవాలి అనేటువంటి ఉద్దేశంగా శతచండీ పూర్వక హోమ కార్యక్రమం పూర్తయింది. ఇప్పుడే ఆ బలిహరణ అవి జరుగుతున్నాయి లోపల. అవి అయిన తర్వాత చక్కగా మీరు వచ్చి దర్శనం చేసుకోవచ్చు లోపలికి వచ్చి. ఈ లోపల మనం ఇక్కడ నిత్య హోమాల్లో భాగంగా మనం హోమం చేసుకుందాము. అక్కడ ఈ హోమం దగ్గర కూర్చోండి. మనం అట్లాగే మనం పూజ చేసాం కదా, అవి ఆ పూజా వస్తువులు తీసుకుందాం, ప్రసాదంగా తీసుకుందాం. కుంకుమ ఉన్నాయి కదా, అవి తీసుకుందాం మనం.
ఇవి పూజ చేసాం కదా మనం, ఇది తీసుకెళ్దాం, ఇంటికి తీసుకెళ్దాం అంటున్నా. మనం పూజ చేసాం కదా, అవి ఏర్పాటు చేస్తాం. మీరు ఇక్కడ కూర్చోండి, నేను ఇక్కడ ప్యాక్ చేసి ఇచ్చేస్తాను. మీరు ఇక్కడ కూర్చుంటే నిత్య హోమం ఉంటుంది. ఈ లోపల అక్కడ లోపల సిద్ధం అవుతుంది. మన హోమం మనం చేసుకుందాం, చక్కగా వాడుకోవచ్చు అమ్మా లక్షణంగా. హోమం దగ్గర కూర్చోండి అరగంట. మీరు బయలుదేరండి. బాయ్ వాలంటీర్స్ సమిధలు చెప్పి ఆ హోమానికి. అయ్యా అమ్మా మీరు కూర్చుంటే త్వరగా మొదలు పెడదాం. 12:30 సమయం. 1 గంటకల్లా మిమ్మల్ని పంపించేస్తాం. బాబు, ఇద్దరు వాలంటీర్స్ అగ్నిహోత్రంలో సమిధలు 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 వాలంటీర్స్ చేస్తారు. సేవకులు, అమ్మవారి సేవకులు. కాస్త జ్వాల చూస్తే మనం చాలు. రమణన్న, హోమంలో జ్వాల చూడన్నా. కర్మ కరిష్యే. నమస్కారం చేసుకోండి. అగ్నిస్థాపన చేసేస్తా. ततः अग्निप्रतिष्ठापनं करिष्ये. चत्वारशं गात्रयोऽस्य पादाद्वे शीर्षे सप्तहस्ता आसोऽस्य त्रिधा बुद्धो वृषभोरो औरवीत महोदेवो मर्त्याङ्गादिकेश सप्तहस्तशतशृङ्गः सप्तजिह्वा द्विशीर्षकः त्रिपात् प्रसन्नवदनस्कासेन सुस्मृतः स्वाहान्तदक्षिणे पार्श्वे देवीं वामे स्वधान्तदा बिभ्रद्दक्षिणे हस्ते दुशक्तिमन्नं सुतं श्रुवं तोमरं वज्रं वामे कृतपात्रं तु धारयन् मेषारूढं च राबद्धं घोरवर्णं महोदजं. అయ్యా మైకు, ఇంకో 2 మైకులు కావాలి. అయ్యా మైకులు బాబు, ఇంకో 2 మైకులు ఇవ్వ. ఇక్కడ లేవు. యాగశాలలో మైకులుంటే బయటికి ఇవ్వండి ఒకసారి. ఒకటి. ఏషై దేవ ప్రతిశాన్ సర్వా పూర్వః జాతస్య వగర్భయంతః సవజాతమానస్య దృశ్యమాన ప్రతిన్ముఖాస్తుష్ట విశ్వతాముఖః షాండిల్య సగోత్ర మేషారుడ వైశ్వానర ప్రాణముఖాగ్నే మమ అభిముఖో భవాసుముఖో భవాసు ప్రసన్న భవా వరదో భవాస్తురాజనం గురు ప్రసీద 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 తోష్టిమగ్నిబలం కృత్య అగ్నజే నమః. अग्नजे नमः हुतवाहाय नमः हुतासने नमः कृष्णवत्मने नमः देवलोकाय नमः सप्तजिह्वाय नमः वैश्वानराय नमः जातवेदसे नमः. अग्न्यलङ्कृत्य परिषिञ्चा मित्रिः अदितेन मन्यस्व अनवतेन मन्यस्व सरस्वतेन मन्यस्व देवसवित प्रसूवा एकग्रे त्रीणि चत्वारि वाजिव्यादाग्नेजान्तं स्वः
ఏకద్వే త్రీణి చత్వారి నైరుత్యాదేశానాంతం స్వాహ ఏకద్వే త్రీణి చత్వారి ఉత్తరార్ధపూర్వార్ధే అగ్నజే స్వాహ అగ్నైదన్నమ ఏకద్వే త్రీణి చత్వారి దక్షిణార్ధపూర్వార్ధే స్వాహ అగ్నయేధన్నమ ఏకద్వే త్రీణి చత్వారి మధ్యాగ్నజే స్వాహ అగ్నయేధన్నమ తదః గణపతి హోమే వినియోగ గణపతయే నమః స్వాహ అన్నప్పుడు మాత్రం వేయండి. ఎందుచేత వేయాలి అంటే స్వాహ అగ్నిదేవుడికి మనం రోజు ఇంట్లో పూజ చేస్తాం, దేవాలయంలో పూజ చేస్తారు, దేవుడికి నైవేద్యం పెడతారు. ఆయన తిన్నప్పుడు ఎందుకు పెట్టడం నైవేద్యం? దేవుళ్ళు తిన్నప్పుడు నైవేద్యం పెట్టడం దేనికి అంటే దేవతామూర్తికి వాసనా రూపంగా నైవేద్యం చేస్తారు. ఇప్పుడు మీ ఇంట్లో ఒక 10 మంది బంధువులు వచ్చారనుకోండి, మీరు వంట చేశాక మీరు ఎక్కువ తినలేరు. ఎందుచేత ఆ వాసన పీల్చి వాసనతో కడుపు నిండుతుంది. అందుచేత దేవతామూర్తికి నైవేద్యం చేసేటప్పుడు ఆవు నెయ్యితో చేయండి, యాలకులు వేయండి. ఎందుకు చెప్తారంటే ఆ చేసిన ప్రసాదం సుగంధం వాసన రావడం కోసం. అందుకే పెద్ద పెద్ద దేవాలయాల్లో చేసే ప్రసాదం చేసే వాళ్ళంతా ముక్కుకి గుడ్డ కట్టుకొని చేస్తారు, ఎందుకంటే ఆ వాసన కూడా పీల్చకూడదు. దేవుడికి నైవేద్యం వాసనారూపంగా చేస్తారు. మనకే వాసన పీలిస్తే మన కడుపు ఏ విధంగా నిండుతుందో దేవతామూర్తికి కూడా వాసనారూపంగా చేస్తారు. తద్వారా దేవతామూర్తికి చెందుతుంది. మరి ఇంకెప్పుడు దేవతామూర్తికి ఇస్తాము అంటే ఇటువంటి యజ్ఞంలో చేసేది. ఆ యజ్ఞంలో చేసేది ఏ విధంగా వెళ్తుంది అంటే అగ్నిదేవుడికి 2 భార్యలు, ఒకటి స్వాహాదేవి, 2 స్వధాదేవి. ఈ స్వాహాదేవి ఏం చేస్తుంది అంటే మనం స్వాహ అని చెప్పి వేసేటప్పుడు ఏ ద్రవ్యం వేస్తున్నామో, ఏ దేవత పేరు చెప్పి చేస్తున్నామో ఆ దేవతామూర్తికి స్వాహాదేవి తీసుకెళ్లి ఆ ద్రవ్యాన్ని ఇస్తుంది. 2 స్వధాదేవి. ఈ స్వధాదేవి ఏం చేస్తుంది అంటే క్షీరసాగర మదనాన్ని చిలుకుతారు. ఒకవైపు దేవతలు, రెండో వైపు రాక్షసులు చిలుగుతూ ఉంటారు. అప్పుడు రాక్షసులంతా పరమేశ్వరుని ఒక వరాన్ని అడుగుతారు. ఏమిటి అంటే దేవతలకు యజ్ఞంలో వేసే ద్రవ్యం ద్వారా వాళ్ళకి బలం వస్తుంది, మరి మాకే విధంగా బలం వస్తుంది అని పరమేశ్వరుడు అడిగినప్పుడు పరమేశ్వరుడు ఒక వరాన్ని ఇస్తాడు. ఏ వరాన్ని అంటే హోమంలో యజ్ఞంలో జరిగినప్పుడు స్వాహ అని వేసిన ద్రవ్యం అంతా దేవతలు తీసుకోండి. స్వాహ అన్నప్పుడు తప్ప కొంతమంది ఏం చేస్తారు, వేసేస్తూ ఉంటారు, ఏదో చూసుకుంటూ వేస్తుంటారు. అలా స్వాహ అన్నప్పుడు తప్ప మిగతా వేసిన ద్రవ్యం అంతా రాక్షసులు తీసుకోండి అంటారు. అలా వారికి వరాన్ని ఇస్తారు. ఆ మిగతాప్పుడు స్వాహ అన్నప్పుడు తప్ప మిగతాప్పుడు తీసుకున్న ద్రవ్యాన్నంతా ఈ స్వధాదేవి తీసుకెళ్లి రాక్షసులకు అందజేస్తుంది. అందుకే ప్రతి యజ్ఞంలో చెప్పేది స్వాహ అని ఎందుకు ఏమంటారంటే ఇందుచేత వేయమంటారు. కావున మొదటిగా అమ్మవారికి గణపతి హోమం చేసుకుంటున్నాం. స్వాహ అన్నప్పుడు గణపతయే నమః అని మనసులో అనుకుంటూ హోమం చేస్తుంది. ఓం గణానాన్త్వా గణపతిం హవామహే కవిం కవీనామోపమస్రావస్తమం జ్యేష్ఠరాజం బ్రహ్మాణాం బ్రహ్మణస్పద ఆనశృణ్వన్నోతిభిస్సేదసాదనగ్గు స్వాహా. ఓం గణానాన్త్వా గణపతిం హవామహే కవిం కవీనామోపమస్రావస్తమం జ్యేష్ఠరాజం బ్రహ్మాణాం బ్రహ్మణస్పద ఆనశృణ్వన్నోతిభిస్సేదసాదనగ్గు స్వాహా. ఓం గణానాన్త్వా గణపతిం హవామహే కవిం కవీనామోపమస్రావస్తమం జ్యేష్ఠరాజం బ్రహ్మాణాం బ్రహ్మణస్పద ఆనశృణ్వన్నోతిభిస్సేదసాదనగ్గు స్వాహా. ఓం గణానాన్త్వా గణపతిం హవామహే కవిం కవీనామోపమస్రావస్తమం జ్యేష్ఠరాజం బ్రహ్మణాం బ్రహ్మణస్పద ఆనశృణ్వన్నోతిభిస్సేదసాదనగ్గు స్వాహా. ఓం గణానాన్త్వా గణపతిం హవామహే కవిం కవీనామోపమస్రావస్తమం జ్యేష్ఠరాజం బ్రహ్మణాం బ్రహ్మణస్పద ఆనశృణ్వన్నోతిభిస్సేదసాదనగ్గు స్వాహా. గణపతయే నమః. ఓం గణానాన్త్వా గణపతిం హవామహే కవిం కవీనామోపమస్రావస్తమం జ్యేష్ఠరాజం బ్రహ్మణాం బ్రహ్మణస్పద ఆనశృణ్వన్నోతిభిస్సేదసాదనగ్గు స్వాహా. గణపతయే నమః. ఓం గణానాన్త్వా గణపతిం హవామహే కవిం కవీనామోపమస్రావస్తమం జ్యేష్ఠరాజం బ్రహ్మణాం బ్రహ్మణస్పద ఆనశృణ్వన్నోతిభిస్సేదసాదనగ్గు స్వాహా. ఓం గణానాన్త్వా గణపతిం హవామహే కవిం కవీనామోపమస్రావస్తమం జ్యేష్ఠరాజం బ్రహ్మణాం బ్రహ్మణస్పద ఆనశృణ్వన్నోతిభిస్సేదసాదనగ్గు స్వాహా. ఓం గణానాన్త్వా గణపతిం హవామహే కవిం కవీనామోపమస్రావస్తమం జ్యేష్ఠరాజం బ్రహ్మణాం బ్రహ్మణస్పద ఆనశృణ్వన్నోతిభిస్సేదసాదనగ్గు స్వాహా. ఓం గణానాన్త్వా గణపతిం హవామహే కవిం కవీనామోపమస్రావస్తమం జ్యేష్ఠరాజం బ్రహ్మణాం బ్రహ్మణస్పద ఆనశృణ్వన్నోతిభిస్సేదసాదనగ్గు స్వాహా. ఓం గణానాన్త్వా గణపతిం హవామహే కవిం కవీనామోపమస్రావస్తమం జ్యేష్ఠరాజం బ్రహ్మణాం బ్రహ్మణస్పద ఆనశృణ్వన్నోతిభిస్సేదసాదనగ్గు స్వాహా. ఓం గణానాన్త్వా గణపతిం హవామహే కవిం కవీనామోపమస్రావస్తమం జ్యేష్ఠరాజం బ్రహ్మణాం బ్రహ్మణస్పద ఆనశృణ్వన్నోతిభిస్సేదసాదనగ్గు స్వాహా.
ఓం గణానాన్త్వా గణపతిం హవామహే కవిం కవీనాముపమశ్రవస్తమం జ్యేష్ఠరాజం బ్రహ్మణాం బ్రహ్మణస్పదాన శృణ్వన్నోతిభిస్సేద్ సాధనగ్గు స్వాహా ఓం గణానాం హవామహే కవిం కవీనాముపమశ్రవస్తు జ్యేష్ఠరాజం బ్రహ్మణాం బ్రహ్మణస్పదాన శృణ్వన్నోతిభిస్సేద్ స్వాహా ఓం గణానాన్త్వా గణపతిం హవామహే కవిం కవీనాముపమశ్రవస్తమం జ్యేష్ఠరాజం బ్రహ్మణాం బ్రహ్మణస్పదాన శృణ్వన్నోతిభిస్సేద్ సాధనగ్గు స్వాహా జ్యేష్ఠరాజం బ్రహ్మణాం బ్రహ్మణస్పదాన శృణ్వన్నోతిభిస్సేద్ స్వాహా గణపతయై నమః ఓం నమో వ్రాతపతయే నమో గణపతయే నమః ప్రమథపతయే నమస్తే అస్తు లంబోదరాజే ఏకదంతాజ విఘ్న వినాశనే శివసతాజ శ్రీవరదమూర్తయే నమో నమః స్వాహా నమో గణపతయే నమః ప్రమథపతయే నమస్తే అస్తు లంబోదరాయ ఏకదంతాయ విఘ్న వినాశనే శ్రీవరదమూర్తయే నమో నమః స్వాహా వ్రాతపతయే నమో గణపతయే నమః ప్రమథపతయే నమస్తే అస్తు లంబోదరాజే ఏకదంతాజ విఘ్న వినాశనే శివసతాజ శ్రీవరదమూర్తయే నమో నమః స్వాహా నమస్తే లంబోదరాయ ఏకదంతాయ విఘ్న వినాశనే శ్రీవరదమూర్తయే నమో నమః స్వాహా ఓం నమో వ్రాతపతయే నమో గణపతయే నమః ప్రమథపతయే నమస్తే అస్తు లంబోదరాజే ఏకదంతాజ విఘ్న వినాశనే శివసతాజ శ్రీవరదమూర్తయే నమో నమః స్వాహా నమో వ్రాతపతయే నమో గణపతయే నమః ప్రమథపతయే నమస్తే లంబోదరాయ ఏకదంతాయ విఘ్న వినాశనే శ్రీవరదమూర్తయే నమో నమః స్వాహా ఓం నమో వ్రాతపతయే నమో గణపతయే నమః ప్రమథపతయే నమస్తే అస్తు లంబోదరాజే ఏకదంతాజ విఘ్న వినాశనే శివసతాజ శ్రీవరదమూర్తయే నమో నమః స్వాహా నమో వ్రాతపతయే నమో గణపతయే నమః ప్రమథపతయే నమస్తే లంబోదరాయ ఏకదంతాయ విఘ్న వినాశనే శ్రీవరదమూర్తయే నమో నమః స్వాహా ఓం నమో వ్రాతపతయే నమో గణపతయే నమః ప్రమథపతయే నమస్తే అస్తు లంబోదరాజే ఏకదంతాజ విఘ్న వినాశనే శివసతాజ శ్రీవరదమూర్తయే నమో నమః స్వాహా నమో వ్రాతపతయే నమో గణపతయే నమః ప్రమథపతయే నమస్తే లంబోదరాయ ఏకదంతాయ విఘ్న వినాశనే శ్రీవరదమూర్తయే నమో నమః స్వాహా ఓం నమో వ్రాతపతయే నమో గణపతయే నమః ప్రమథపతయే నమస్తే అస్తు లంబోదరాజే ఏకదంతాజ విఘ్న వినాశనే శివసతాజ శ్రీవరదమూర్తయే నమో నమః స్వాహా ఓం నమో వ్రాతపతయే నమో గణపతయే నమః ప్రమథపతయే నమస్తే లంబోదరాయ ఏకదంతాయ విఘ్న వినాశనే శివసతాయ శ్రీవరదమూర్తయే నమో నమః స్వాహా వ్రాతపతయే నమో గణపతయే నమః ప్రమథపతయే నమస్తే అస్తు లంబోదరాయ ఏకదంతాజ విఘ్న వినాశనే శివసతాజ శ్రీవరదమూర్తయే నమో నమః స్వాహా ఓం నమో వ్రాతపతయే నమో గణపతయే నమః ప్రమథపతయే నమస్తే లంబోదరాయ ఏకదంతాయ విఘ్న వినాశనే శివసతాయ శ్రీవరదమూర్తయే నమో నమః స్వాహా ఓం నమో వ్రాతపతయే నమో గణపతయే నమః ప్రమథపతయే నమస్తే అస్తు లంబోదరాజే ఏకదంతాజ విఘ్న వినాశనే శివసతాజ శ్రీవరదమూర్తయే నమో నమః స్వాహా ఓం నమో వ్రాతపతయే నమో గణపతయే నమః ప్రమథపతయే నమస్తే లంబోదరాయ ఏకదంతాయ విఘ్న వినాశనే శివసతాయ శ్రీవరదమూర్తయే నమో నమః స్వాహా వ్రాతపతయే నమో గణపతయే నమః ప్రమథపతయే నమస్తే అస్తు లంబోదరాజే ఏకదంతాజ విఘ్న వినాశనే శివసతాజ శ్రీవరదమూర్తయే నమో నమః స్వాహా ఓం నమో వ్రాతపతయే నమో గణపతయే నమః ప్రమథపతయే నమస్తే లంబోదరాయ ఏకదంతాయ విఘ్న వినాశనే శివసతాయ శ్రీవరదమూర్తయే నమో నమః స్వాహా వ్రాతపతయే నమో గణపతయే నమః ప్రమథపతయే నమస్తే అస్తు లంబోదరాజ ఏకదంతాజ విఘ్న వినాశనే శివసతాజ శ్రీవరదమూర్తయే నమో నమః స్వాహా ఓం నమో వ్రాతపతయే నమో గణపతయే నమః ప్రమథపతయే నమస్తే లంబోదరాయ ఏకదంతాయ విఘ్న వినాశనే శివసతాయ శ్రీవరదమూర్తయే నమో నమః స్వాహా వ్రాతపతయే నమో గణపతయే నమః ప్రమథపతయే నమస్తే అస్తు లంబోదరాజ ఏకదంతాజ విఘ్న వినాశనే శివసతాజ శ్రీవరదమూర్తయే నమో నమః స్వాహా ఓం నమో వ్రాతపతయే నమో గణపతయే నమః ప్రమథపతయే నమస్తే లంబోదరాయ ఏకదంతాయ విఘ్న వినాశనే శివసతాయ శ్రీవరదమూర్తయే నమో నమః స్వాహా వ్రాతపతయే నమో గణపతయే నమః ప్రమథపతయే నమస్తే అస్తు లంబోదరాజ ఏకదంతాజ విఘ్న వినాశనే శివసతాజ శ్రీవరదమూర్తయే నమో నమః స్వాహా ఓం నమో వ్రాతపతయే నమో గణపతయే నమః ప్రమథపతయే నమస్తే లంబోదరాయ ఏకదంతాయ విఘ్న వినాశనే శివసతాయ శ్రీవరదమూర్తయే నమో నమః స్వాహా ఓం నమో వ్రాతపతయే నమో గణపతయే నమః ప్రమథపతయే నమస్తే అస్తు లంబోదరాజ ఏకదంతాజ విఘ్న వినాశనే శివసతాయ శ్రీవరదమూర్తయే నమో నమః స్వాహా ఓం నమో వ్రాతపతయే నమో గణపతయే నమః ప్రమథపతయే నమస్తే లంబోదరాయ ఏకదంతాయ విఘ్న వినాశనే శివసతాయ శ్రీవరదమూర్తయే నమో నమః స్వాహా గణాధిపతయే నమః గణపతి హవనేన భగవాన్ సర్వాత్మకాశ్రం శ్రీ యజ్ఞనారాయణ సుప్రయదాం తత్స బ్రహ్మార పరమస్తు సుబ్రహ్మణ్యాయ నమః అనుకుంటూ హోమం చేసు. సుబ్రహ్మణ్యాయ నమః.
సుబ్రహ్మణ్యాయ నమః అనుకుంటూ హోమం చేయి. ఓం తత్పురుషాయ విద్మహే మహాసేనాయ ధీమహి తన్నః షణ్ముఖ ప్రచోదయాత్ స్వాహా. ఓం తత్పురుషాయ విద్మహే మహాసేనాయ ధీమహి తన్నః షణ్ముఖ ప్రచోదయాత్ స్వాహా. 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 तत्पुरुषाय महासेनाय धीमहि तन्नः षण्मुखः प्रचोदयात् स्वाहा. ఓం తత్పురుషాయ విద్మహే మహాసేనాయ ధీమహి తన్నః షణ్ముఖ ప్రచోదయాత్ స్వాహా. విద్మహే మహాసేనాయ ధీమహి తన్నః షణ్ముఖ ప్రచోదయాత్ స్వాహా. ఓం తత్పురుషాయ విద్మహే మహాసేనాయ ధీమహి తన్నః షణ్ముఖ ప్రచోదయాత్ స్వాహా. తత్పురుషాయ విద్మహే మహాసేనాయ ధీమహి తన్నః షణ్ముఖ ప్రచోదయాత్ స్వాహా. ఓం తత్పురుషాయ విద్మహే మహాసేనాయ ధీమహి తన్నః షణ్ముఖ ప్రచోదయాత్ స్వాహా. తత్పురుషాయ విద్మహే మహాసేనాయ ధీమహి తన్నః షణ్ముఖ ప్రచోదయాత్ స్వాహా. ఓం తత్పురుషాయ విద్మహే మహాసేనాయ ధీమహి తన్నః షణ్ముఖ ప్రచోదయాత్ స్వాహా. తత్పురుషాయ విద్మహే మహాసేనాయ ధీమహి తన్నః షణ్ముఖ ప్రచోదయాత్ స్వాహా. तत्पुरुषाय महासेनाय धीमहि तन्नः షణ్ముఖ षण्मुखः ప్రచోదయాత్ స్వాహా. తత్పురుషాయ విద్మహే మహాసేనాయ ధీమహి తన్నః షణ్ముఖ ప్రచోదయాత్ స్వాహా. తత్పురుషాయ విద్మహే మహాసేనాయ ధీమహి తన్నః షణ్ముఖ ప్రచోదయాత్ స్వాహా. తత్పురుషాయ విద్మహే మహాసేనాయ ధీమహి తన్నః షణ్ముఖ ప్రచోదయాత్ స్వాహా. तत्पुरुषाय మహాసేనాయ ధీమహి తన్నః షణ్ముఖ ప్రచోదయాత్ స్వాహా. తత్పురుషాయ విద్మహే మహాసేనాయ ధీమహి తన్నః షణ్ముఖ ప్రచోదయాత్ స్వాహా. तत्पुरुषाय महासेनाय धीमहि तन्नः षण्मुखः प्रचोदयात् स्वाहा. तत्पुरुषाय विद्महे महासेनाय धीमहि तन्नः षण्मुखः प्रचोदयात् स्वाहा. तत्पुरुषाय महासेनाय धीमहि तन्नः षण्मुखः प्रचोदयात् स्वाहा. हरेण सुब्रह्मण्य देवता हरेण भगवान् सर्वात्मकः सर्वं श्री अग्निनारायण सुप्रयदां तत्सब्रह्मार्पणमस्तु. ततः वासवे परमेश्वरी नमः वासवे परादेवतायै नमः అనుకుంటూ హోమం చేస్తుంది. वासवे परादेवतायै नमः. ओम वासवांबाय विद्महे कुसुमपुत्रे च धीमहि तन्नो वासवे प्रचोदयात् स्वाहा. वासवांबाय विद्महे कुसुमपुत्रे च धीमहि तन्नो वासवे प्रचोदयात् स्वाहा. ఓం వాసవాంబాయ విద్మహే కుసుమపుత్రే చ ధీమహి తన్నో వాసవి ప్రచోదయాత్ స్వాహా. ओम वासवांबाय विद्महे कुसुमपुत्रे च धीमहि तन्नो वासवे प्रचोदयात् स्वाहा. वासवांबाय विद्महे कुसुमपुत्रे च धीमहि तन्नो वासवे प्रचोदयात् स्वाहा. वासवांबाय विद्महे कुसुमपुत्रे च धीमहि तन्नो वासवे प्रचोदयात् स्वाहा. वासवांबाय विद्महे कुसुमपुत्रे च धीमहि तन्नो वासवे प्रचोदयात् स्वाहा. వాసవాంబాయ విద్మహే కుసుమపుత్రే చ ధీమహి తన్నో వాసవే ప్రచోదయాత్ స్వాహా. वासवांबाय विद्महे कुसुमपुत्रे च धीमहि तन्नो वासवे प्रचोदयात् स्वाहा. వాసవాంబాయ విద్మహే కుసుమపుత్రే చ ధీమహి తన్నో వాసవే ప్రచోదయాత్ స్వాహా. वासवांबाय विद्महे कुसुमपुत्रे च धीमहि तन्नो वासवे प्रचोदयात् स्वाहा. వాసవాంబాయ విద్మహే కుసుమపుత్రే చ ధీమహి తన్నో వాసవే ప్రచోదయాత్ స్వాహా. वासवांबाय विद्महे कुसुमपुत्रे च धीमहि तन्नो वासवे प्रचोदयात् स्वाहा. వాసవాంబాయ విద్మహే కుసుమపుత్రే చ ధీమహి తన్నో వాసవే ప్రచోదయాత్ స్వాహా. वासवांबाय विद्महे कुसुमपुत्रे च धीमहि तन्नो वासवे प्रचोदयात् स्वाहा. వాసవాంబాయ విద్మహే కుసుమపుత్రే చ ధీమహి తన్నో వాసవే ప్రచోదయాత్ స్వాహా. वासवांबाय विद्महे कुसुमपुत्रे च धीमहि तन्नो वासवे प्रचोदयात् स्वाहा. వాసవాంబాయ విద్మహే కుసుమపుత్రే చ ధీమహి తన్నో వాసవే ప్రచోదయాత్ స్వాహా. वासवांबाय विद्महे कुसुमपुत्रे च धीमहि तन्नो वासवे प्रचोदयात् स्वाहा. వాసవాంబాయ విద్మహే కుసుమపుత్రే చ ధీమహి తన్నో వాసవే ప్రచోదయాత్ స్వాహా. वासवांबाय विद्महे कुसुमपुत्रे च धीमहि तन्नो वासवे प्रचोदयात् स्वाहा. వాసవాంబాయ విద్మహే కుసుమపుత్రే చ ధీమహి తన్నో వాసవే ప్రచోదయాత్ స్వాహా. वासवांबाय विद्महे कुसुमपुत्रे च धीमहि तन्नो वासवे प्रचोदयात् स्वाहा. వాసవాంబాయ విద్మహే కుసుమపుత్రే చ ధీమహి తన్నో వాసవే ప్రచోదయాత్ స్వాహా. वासवांबाय विद्महे कुसुमपुत्रे च धीमहि तन्नो वासवे प्रचोदयात् स्वाहा. వాసవాంబాయ విద్మహే కుసుమపుత్రే చ ధీమహి తన్నో వాసవే ప్రచోదయాత్ స్వాహా. वासवे परमेश्वरी देवी हवने भगवान् सर्वात्मकः सर्वं से अग्निनारायणस्य प्रयतां तत्सब्रह्मार्पणमस्तु. नागराजाय विद्महे सहस्रफलाय धीमहि तन्नः सर्वः प्रचोदयात् स्वाहा. नागराजाय विद्महे सहस्रफलाय धीमहि तन्नः सर्वः प्रचोदयात् स्वाहा. नागराजाय विद्महे सहस्रफलाय धीमहि
प्रचोदयात् स्वाहा ओम नागराजाय विद्महे सहस्रफणाय धीमहि तन्नः